समस्त नीति प्रचार इंस्ट्रूमेंट खबर की नीति के वरु संख्या नीति प्रदान है मान्यता में तुम्हारी नीतियाँ मान्यता ने ये योजना करने का बलम मदद तो ये समाज में अपने नीति प्रदान तुम्हारे विद्यार्थी Nikahwan ke asapare ini sami kita sima itu sudah ada menurutnya itu mau memakai luar kita ini juga cuma kita cepat bisa cuma vision kita hasil kita bisa kalau dapat kita cuma kita mengambil sebuah nomor kita tiada kita ini eka ini lah ini beras dengan apa jadi mana apa news sama agensi yang sudah तुम्हारे प्रकार से इंडिया प्रकार से होते पड़ा ये बात करो अंततः मैं लिमा करे तुम्हारा हुआ अप्रैल मास में तुम्हारा जाने आदि के लिए तुम्हारा इधर अच्छा कुछ बात व्यवस्था sambil beda, dapat kita cuma satu beda masa kerja berjalan sekali atau berjalan sekali kemudian itu memang ia guna sama ada dapat ia ada sudah sama ada ini yang menganggap उनका क्या है विनाश करता अब इस ये दिन क्रिकेट में पुरवा क्या है और एक में पुरवा कोई भी नॉट का ये अवस्था है उन्हें हम हमें लाया असुआ है हम लोग समाज बात पे अगला सम्मान करते हैं बात करते हैं ये nanti dan beda pada siapa di dalam itu mana orang mana yang harus lakukan itu mana yang mau diusahakan kerana itu pada sama ada yang sebelumnya kalau ini sangat besar sama dapat menguji semua kerjaan kerjaan di kerja sudah menunjukkan apa yang ada tapi di kerja menguji kerana sama dapat jadi di mana cuma kita kamu nak buat cuma kamu ni tadi kan itu cuma itu dengan tidak dengan terbas tidak dengan beda di dalam dan negara bagi semua masalah tapi tak ditinggal di atas, tapi pasien bukan mungkin pasien mat atau apa tu, mungkin di proses kita yang tapi di mana sama ada kita memiliki rank dia sama ada kita yang untuk melakukan awas saja. Ada tiga box kita yang mempunyai untuk mana apa hukum ada serta dia ibarat adik suatu nanti sama ada tadi dengan itu dia sudah cuma dalam apa ini cuma nanti mereka mengatakan kira ada spesifik cuma di sana kita tahu harga kita nas kam terima modal maka kira sahaja is sebab itu cuma ada tadi kata ini kata itu rasanya sama cuma nanti cuma kami lagi kita kalau प्रश्न मेरा था मगर पुलिस को भी बुलाऊं किया इसी तरह दांत ने किया ये बैठे हुए खाना भी मेरे रास्ता बात ना मेरा हम भी के मां की वो आगे भी खुद के प्रश्न कार पर मेकिंग बेनिफिट है हम इससे बात है बेनिफिट है ना अभी हम हमला अभी हम बाहर पास्टिका ini sampai ini dengan mobil Nika apa nama saya juga tidak jadi saya dengar ini isu besar bahkan boleh kita ini sangat mudah rasa tinggal
අපිට මම මුලිකව අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. සමහර අවස්ථාවල මම දෙක තියෙනවා මාධ්‍ය හරහා සමහරවිට කියනවා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධව කිව්වට මොකක්ද ඇත්තටම ප්‍රශ්න. මේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ අපිට පුළුවන් කියන්නේ මෙතන විශේෂයෙන් අධිකරණය සම්බන්ධ දෙයක් කරනවා. ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරනවා. ස්වාධීනත්වය කියන්නේ සුදු කොන්සෙප්ට් එකක්. ඒක සමහරවිට ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විශේෂයෙන් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කොන්සෙප්ට්. මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කොන්සෙප්ට් එක බලනකොට සමහර වෙලාවට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොකද්ද තියෙන්නේ මේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට පහරක්. අධිකරණ ස්වාධීනත්වය එක්කෝ එක පැත්තකින් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ ස්වාධීන නැහැ. මේ මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම ආණ්ඩුවේ අතකොළු. මම ශ්‍රී ලංකාව ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ මම කියන්නේ conceptually. අනිත් පැත්තෙන් ස්වාධීන අධිකරණයට අර තියෙන සැකයක් තියෙනවා මිනිස්සු අතර. මොකද අධිකරණය දුවන්නේ ජනාධිපතිතුමනි ඔය නීති 50 අනුව නෙවෙයි මහජන විශ්වාසය අනුව. මොකද විශේෂයෙන් අධිකරණයක් තමයි පුද්ගලයෙක්ට අවසානයේ ඒ place of last resort. ඒ මහජන විශ්වාසය මත දුවන ආයතනයකට ඒ විශ්වාසය කැඩෙන්න මොකක් හරි වෙනවා නම් කවුරු හරි මොකක් හරි කරනවා නම් ඇත්තටම නොවෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කිව්වොත් කියන්නේ conceptual නමුත් එහෙම අදහසක් එනවා නම් සැකයක් එනවා නම් ඊට පස්සේ වෙන හැම තීරණයක් තීන්දුවක් හැම කාර්යයක්ම ඒ තියෙන සස්පිෂන් එක මත ක්‍රියා වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ වගේ වෙනසක් කරනකොට සමහර අය කියන්න පුළුවන් ඇයි මේක පේලි දෙකක වෙනසක් අවුරුද්ද වෙනසක් ඇයි අපි මෙච්චර කියන්නේ කියලා. මිනිස්සුතුමෙක් පත් වෙනකොට පත් වෙන්නේ අර ෆික්ස් පීරියඩ් එකකට. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව ඒ ස්වාධීනත්වය ලබා දෙන්න. ඒ වේතනය අඩු කරන්න බෑ. මොකද ඒකත් ඒ තියෙන ස්වාධීනත්වය ස්ථිර කරන්න. නමුත් ඒ වෙනස්කම් ඒ කාලය අඩු කිරීම වැඩි කිරීම වේතනය අඩු කිරීම වේතනය ඒ වගේ අවස්ථාවල චෝදනාවක් එන්න පුළුවන්. මෙතන උසාවියට ඇඟිලි ගැහිමක් කරනවා. ඔබතුමා දන්නවා මේ අපේ රටේ වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම වෙලාවෙම මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ ඔබතුමාත් තදින් හිටගත්තා. මේක උසාවියට ඇඟිලි ගහනවා කියලා. ඉතින් ඒ චෝදනාව ආවහම ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් it colors the whole process. එතනින් එහාට හොඳ දේ කරත් නරක දේ කරත් ඒ චෝදනාව එතන තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි දන්නවා 2012 ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අග්‍රසිරතුමිය අයින් කරේ මේ කාර්යාලය. ඔබතුමා හිටියේ නෑ. වෙන ජනාධිපති කෙනෙක් හිටියා මෙතන. මේ කාර්යාලය කතා කරලා නීතික සංගමය ඒ වෙලාවෙත් විරුද්ධ වුණා. නමුත් නීතික සංගමය පැත්තට දාලා ඔබතුමාලත් විරුද්ධ වුණා. ඔබතුමාලගේ තහන්න නැතුව ඒ වෙලාවේ කොටසක් හරි හිටියා මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා මතකයි ඒ තුමිය වයින් කරලා ගෙනියනකොට ගෙදරින් යනකොට සමහර අය ගිහිල්ලා අර විජයරාමපා මාවතේ තියෙන ගෙදර ඉදිරිපිට කිරිපත් හැදුවා. අපි ඒවා ටීවී වල දැක්කා. කට්ටිය සතුටු වුණා. නමුත් අපි ඊට පස්සේ දන්නවා කොච්චර වැරදිද? ඒක නිවැරදි කරා මම හිතන්නේ ඔබතුමාත් ඒ අවස්ථාවේ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රම කියන්නේ කරපු දේ හිටියා. මෙතන අපේ සභාපති හිටියා ඉන්නෝ පුල්ජයසූරිය මැතිතුමා. එතුමත් ඒ කර්තව්‍යයට හුඟක් සම්බන්ධ වුණා. ඒ ආණ්ඩුවක් අකමැති අග්‍රවිශකාරතුමා. මම තාත්කානුකූලව කියන්නේ. අනිත් පැත්තට අපි කියමු රජීව අමරසූරිය තමයි රටේ අග්‍රවිශකාරතුමා. හුඟක් වැඩ කරනවා පියත් තරුණයි.
රාජ්‍යයට වැටහෙනවා එතුමා හොඳයි කියලා. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් රාජ්‍ය හිතනවා අපි කාටවත් කියන්නේ නැතුව ඒ ටර්ම් එක වැඩි කරන්න යනවා. තව අවුරුද්දක් හිටියොත් හොඳයි. මෙයා වැඩ කරයි වැඩකාරයෙක්. මම කියන්නේ. එහෙම වුණාම අර 2012 ඒ සිද්ධාමේ අනිත් පැත්ත. එහෙම වුණාම අනිවාර්යෙන් එතන මම හිටියත් කවුරු හිටියත් නීතික සංගමය අනිවාර්යෙන් කෑ ගහලා කියනවා මේක වැරදි. මොකද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට එතන පහරක් වැදෙනවා. මෙතන පුද්ගලිකව අපි කාගෙනවත් කියන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ අපි එහෙම මේ කියන්නත් අපිට එහෙම විස්තර නැහැ. නමුත් අපිට එකම විස්තරේ තියෙන්නේ ඊළඟට විශ්‍රාම යන්න ඉන්නේ ගරු අග්‍රවිශ්කාරතුමා. එතුමා විශ්‍රාම යන්න ඉන්නේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. ඉතින් ඒ චෝදනාව පිටින් එනවා. එතුමාගේ ඒ තියෙන දූර කාලය වැඩි කරන්නද මේ වෙනස කරන්න කියලා. සමහර වෙලාවට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් නෑ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. අපි කරන්න යන්නේ සියලු දෙනාගේම වැඩි කිරීමක්. කාගවත් පුද්ගලිකව අපි මේ බලලා නෙවෙයි. ඒත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා නඩු කරන කට්ටිය හැටියට හැම වෙලාවෙම පැති දෙකක් තියෙනවා නඩුවක. නමුත් ඒ සැකය සමාජයේ මතුවලා. ඒ සැකය කට්ටිය අතරේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා නීතික සංගමයේ හැටියට අපේ යුතුයකම අපේ තියෙන පද්ධතිය දියුණු වෙන්න ඕනේ ජනකතුමා. ඒ පද්ධතිය වඩා කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕන. නමුත් ඇත්තටම අපි අපේ දත්ත දිහා බැලුවොත් අපි අර 1.1 මිලියන් කේසස් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ඒ 1.1 මිලියන් කේසස් වල වැඩිම සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් 8 ලක්ෂ ගානක්. සුප්‍රීම උසාවියේ මතේ සංඛ්‍යා ලේඛන මත ඊයේ හම්බුණා. පාර්ලිමේන්තුවේ ලේඛනයක් තියෙනවා. මගේ ලේඛනයක් නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ රිසර්ච් ඩිවිෂන් එකෙන් හදලා තියෙනවා. මම ජනාධිපතිතුමාට හම්බුලා ඇති එක. ඒ රිසර්ච් ඩිවිෂන් එකට අනුව මම හිතන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු සංඛ්‍යාව 4000ක්. කවුද? මේ අලුත් 2015 අලුත් එක. මේ PRD කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්ටරි රිසර්ච් ඩිවිෂන්. අභ්‍යාචනාධිකරණයේ 4000ක්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙකට අපි විසඳුමක් හොයනවා නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ. මේ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය වලත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අපි ඔයලා බැලුවොත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නඩුකාරතුමන්ලාගේ අතේ නෙවෙයි. මම දැන් ගිය සතියේද ඉතිස්ලා සතියේද හොරණ උසාවියට ගියා. ඒ විනිශ්චයකාරතුමිය මම තුඟක් කොල්මේ පිටිය වෙන්නේ මම කොල්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. නමුත් ඒ විනිශ්චයකාරතුමිය 9:00 ඉඳන් 5:00 ඉඳගන්නවා. එකින් එක නඩු කරන. දැන් මේ ෆයිල් මත තාම මේ උසාවිය වල ෆයිල් මෙහෙම අර පරණ විදිහට නවල තියෙන්නේ. ඔබතුමා දන්නවා. ඒ කාමරේ මේ වගේ ලයිට් නැහැ. හරි අඳුරුයි. ඒ වගේ තැනක මම හිතන්නේ අපි හර්ෂණමතුමාරි මං හැදිද ගන්න කිව්වොත් අපි දෙන්නට මම හිතන්නේ කාලයක් ගිහිලා හුඟක් අමාරුයි. මොකද ඉච්චර ලේසි නෑ. අපි ඇත්තටම බැලුවොත් ඇයි මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය වල නඩු කල්යන්නේ කියලා. අපි හුඟක් නඩු එතන තියෙන්නේ. ඔය ගවර්න්මන්ට් ඇනලිස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යවපු ඒ ලේඛන ඒ ටෙස්ට් දැන් අර නාකටික්ස් ග්‍රෑම් 10 සීනිද ලුණුද හෙරොයින්ද එතන සමහර වෙලාවට ඇත්තම අවුරුදු එකමාරක් යනවා. ඉතින් එතන තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබතුමා කියනවා නම් හරි රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වයස 60 ඉඳන් 75 කරනවා කියලා. මම අපේකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන ස්වාධීනත්වයේ ගැටලුවක් නැහැ. එතන රිපෝට් එක විතරයි එන්නේ. 75 85 වුණත් මම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අවුරුද්දක් යනවා ඒ රිපෝට් එක. දැන් ඇත්තට ඒ සැකකරුවට කොච්චර අසාධාරණයක්ද? අපි ඕනෙ කෙනෙක් එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ඉන්නොත් රිපෝට් එක එන්න. කොච්චර ඒකයි නිර්දෝෂී වුණත් අන්තිමට කොච්චර අමාරු වැටෙනවද? අනිත් පැත්තෙන් ජනාධිපතිතුමනි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිපති උපදෙස් ඉල්ල යවනවා හයි කෝට් එකකින් යනවා මැජික්. එතනත් ඒ සේවක සංඛ්‍යාවේ අඩුවක් තියෙනවා. නීතිපතිතුමා හැමදාම කියන දෙයක්. කාර්යක්ෂමතාවයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතන මට නීතිපතිත් එක පැත්තකින් ප්‍රොසිකියුෂන් පැත්තෙන් ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි උතුමා
අර මේ ප්‍රොසිකියුෂන් ඔෆිස් එකෙන් බලන්නේ මමත් ඒ කොමිටුවේ ඉන්නවා. නමුත් අපි කියමු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අපි විශ්‍රාම වයස 65 කරා කියලා. ඒ ස්වාධීනත්වය මොකක්ද විසඳුමක් වෙලා. එතකොට සමහර වෙලාවට මෙතන පිළිමක්. නමුත් ඇත්තටම මම ළඟදී මාධ්‍යෙන් කොහේ හරි මාධ්‍යකින් මම ඇහුවා කවුද මම ඇහුවා. ඉතින් වැලිමඩ ගොවියට මේ විශ්‍රාම යන වයසෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මගේ උත්තරේ මෙහෙමයි වුණේ. මම කිව්වා ඒ වැලිමඩ මම හිතන්නේ තාම එක මහේස්ත්‍රාත් කෙනෙක් ඉන්නේ මම හිතන විදිහට. එක්කෙනෙක් කියමු උපකල්පනෙට ඒක ජජ් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතුමා නඩු සංඛ්‍යාවක් කරනවා. එතුමා 59යි 60යි වයස. ওই විශ්‍රාම වයස වැඩි කරාම 60 62 වෙනවා. ඉතින් එතුමා ඒ අවුරුදු දෙක තව ඉන්නවා. එතුමාගේ ඒ වැඩ කොටස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එතුමා තව අවුරුදු දෙකක් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා 60ට වඩා 61යි 2යි ටිකක් පරිණතයි කියලා. මම හිතන්නේ 40 50 වුණාමදී පරිණතභාවය ඇවිල්ලා ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එතන අපේ නඩු සංඛ්‍යාවට අපේ නඩු කාර්යක්ෂමතාවයට එතන ඒ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කියන්නේ දැන් අපි ඔබතුමාටත් ඉදිරිපත් කරා අපි හම්බුනහම මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අර හර්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ අපි සියලු දෙනාම රෙස්පෙක්ට් කරන නීතිඥවරයෙක් ඉන්නවා. එතුමා එක්ක අහුවෙලා වාර්තාවක් සැකසුවා. ඒ වාර්තාව 2023 මම දන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශ දීලා තියෙන ඒක මම හිතන්නේ විජයදාස රාජපක්ෂගේ කාලේ වුණා නෙවෙයි. ඒක මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ වෙච්ච දෙයක්. කොහොමද අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම මත කළා තියෙන්නේ. ඒ report එකේ තියෙනවා හුඟක් දේවල් කරන්න. අපි මතනේ අපි එකඟයි මේ වෙනස්කම් වලට. එතන ඒ අංගලක විතර report එකේ කොහෙවත් කියලා නෑ ජනාධිපතිතුමනි. විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම මේකට විසඳුමක් කියලා. ගිය සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවේ අග්‍රවිශකාරතුමා සූර්යකාන්තතුමා අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවා ගිය අවුරුද්ද තුමා දන්නවා ඇති. එතුමා එහෙත් විශ්‍රාම වයස 65යි. වෙනසක් නෑ මෙහි. එතුමා ළඟදී මම දැක්කා සෝෂල් මීඩියා වල කියනවා අපි අලුත් උසාවි ඇති කරන්න හදන්න ඕන. අපි අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මෙතන ඉන්නවා පරිණත නීතිඥවරු. මටත් වඩා පරිණත නීතිඥතුමා අවුරුදු 52යි අපේ ඩීඑන්සී අස්කුරත මෙතුමා. සුලාල් විජයනායක ඉන්නවා තවත් අවුරුදු 52යි වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සමාජික මෙතන ඉන්නවා. අපිට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් අපි සත්භාවයෙන් කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි දැන් සාමාන්‍යයෙන් විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරනකොට අපි විසඳුම් තියෙන පුළුවන් 100ක් 200ක්. නමුත් අපි ප්‍රමුඛතම විසඳුමට යන්න ඕන. ඉතින් ඒ විසඳුම් අතරින් අපේ මතය දැන් අපි ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවල ලැබෙන තියෙන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ මතය ඒ මතේ අපිට පේන්නේ මේක මෙච්චර හදිසි දෙයක් කියලා. මොකද ඔබතුමා දන්නවා අප්‍රේල් මාසයේ මැයි මාසයේ මෙතුමන් දෙන්නත් කිව්වා ඒක නොවෙනවා කියන්නේ එහෙම අදහසක් නැහැ කියලා. නමුත් හුඟක් අර කඩිමුඩියේ අපිට වෙන අය කිව්වා මේ වෙනවා කියලා. අපිට කිසිසේත් අවශ්‍යතාවයක් නෙවෙයි. අපි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ හුඟක් හොඳට වැඩ කරනවා. කොමිටු වල ඉන්නවා, සමාජිකයෝ ඉන්නවා. අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තුමාට කතා කරනවා. නමුත් අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මගේ සභාපති ධූරේ හරි මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා. ඒක හුඟක් හදිස්සියෙන් ආවේ. අපේ නීති වෘත්තියේ අපි අවුරුදු 15ක් 20ක් තිස්සේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ අලුත් කරන ඒ ප්‍රශ්නවලට. කියන්නේ මොනවද මේ විසඳුම්? ඒ විසඳුම් වල කවදාවත් කතා වුණේ නැහැ. මේ විසඳුම අපි හොයලා බැලුවා පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා අර කතා කරා හැම දෙයක් ඔබතුමාත් කිව්වා. එතන මම බැලුවා මම ඒ ගැන දැනගෙන හිටියවත් නැහැ. නමුත් ඒ වාර්තාවේ තියෙන්නේ අභ්‍යාචනාධිකරණයේ විසඳුම 63 65 කරන්න. එතන 65න් ඉදිරියට යන්න කිසිම ඕමනාවක්. එතන කතා වෙලා නැහැ. කොහොමත් ඒක කෙඩුනෙත් නැහැ. ඒක සමහර ප්‍රොපෝසල් එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න හේතු නිසා ඒක පැත්තකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා ඔබතුමාටත් හුඟක් වෙලාවක් තියෙනවා. නමුත් අපටත් හැමදාම ජනාධිපතිතුමාව හම්බ වෙන අවස්ථාවකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාව අපි දකින්නේ රූපවාහිනියේ. ඉතින් හුඟක් ලස්සන කතා කරනවා අපි ඔක්කොම දන්නවා. අපි හුඟක් දුරට මම ඔබතුමාට කියලා තියෙනවා. ඒක නමුත් මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමනි අපිට මේ සිස්ටම් එක දියුණු කරන්න ඕන. අපට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා දියුණු කරන්න. නමුත් මේ විසඳුම මේ හදිස්සියේ ඉංගලන්තෙත් වැඩි කරා. නමුත් අවුරුදු 1මාරක් තිස්සේ ඒ සියලු දෙනාගේම අදහස් ලබලා අහලා
අර ටික් ද බොක්ස් එකක් නෙවෙයි ජනාධිපතිතුමනි. හරියට අදහල් සමහර වෙලාවට ඔබතුමා කියනවා 67ට අපි අපේ කොමිටුව හරහා අපිට සමහරට කතා වුණා මට ඒක දැන් කියන්න බෑ. අපි 70 කියන්න පුළුවන් 75 කියන්න පුළුවන්. නමුත් එතන නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. මෙතන අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මම දන්නවා ඔබතුමාට දැන් විලාම මුණෙන් පේනවා හදිස් වෙලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි දිගටම කතා වුණා වේකන්සිස් 4ක් තියෙනවා කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අභිවර්ෂණ අධිකරණය. දැන් මම දන්නේ මම තුමාටත් කතා කළා කිව්වා. ඊයේ කතා කරනකොට මේ අපි තරහ නෑ මේ අපි ඔක්කොම මිතුරෝ. නමුත් අපි වෙන වෙන වෙලාවට මම කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පත්වීම් වලත් ජනාධිපතිතුමනි මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ විසඳුම් පත් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ සම්ප්‍රදාය ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය මත පත් කරන්න. ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයේ සමහර වෙලාවට අත්හරින අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙන්නේ මොකක් හරි කැලලක්, බ්ලෙමිෂ් එකක්, චෝදනාවක් වගේ තියෙනවා නම්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා වෙලා තියෙනවා ඔබතුමාලා අපි ලියලා නැහැ. අපි ලියලා තියෙනවා මේක සම්බන්ධවත්. අර ගණේපොළ විනිසුතුමත් 60 ඔබතුමා කියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවත් කියනවා පරිණත විනිසුතුමන්ලා අපි තියාගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් එතුමා මම හිතන්නේ ගණේපොළ විනිසුතුමා ගැන හැම කිසිම අපි දන්න තරමින් චෝදනාවක් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. එතුමා කරිය ජජ් කෙනෙක්. පහළම ආපු ජජ් කෙනෙක්. නමුත් එතුමා දැන් මාස කිහිපයකට පෙර 63න් අභියාචන අධිකරණයේ ඉඳන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ඒ ප්‍රොමෝෂන් එක ලැබුණ නැති නිසා අයින් වෙලා ගියා. අභියාචන අධිකරණයේ ඊළඟ සභාපතිට ඊළඟට ඉන්නේ ගුරුසිංහ විනිසුතුමා. එතුමා අවුරුදු මත 1996 කඩිය ජජ් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතුමාටත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එතුමත් මත එතුමා එක අවස්ථාවක ඔබතුමා පත් කරා ඇක්ටිං ප්‍රෙසිඩන්ට් of the court of appeal හැටියට. නමුත් එතුමත් මේ මාසයේ අන්තිමට විශ්‍රාම යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් කරනකොට සිස්ටම් චේන්ජ් කියන එකත් හොඳයි මේ ජනාධිපතිතුමා. නමුත් සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙන තැන් තියෙනවා. අපේ මේ සමහර සම්ප්‍රදාය විශේෂයෙන් නීති වෘත්තියේ නීති පද්ධතියේ සම්ප්‍රදාය හොඳ නැත්නම් ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මේ සම්ප්‍රදාය අනුව ඒ සිස්ටම් එක බේරිලා තියෙනවා නම් මොකද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ වෙන මොකක් හරි කෝපරේෂන් එකක් හරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් හරි කාර්යක්ෂම කරන ඒ විදිහටම සැලකන්න බෑ. මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කොටසක්. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ඉල්ලීම ඒ පත්වීම් අපි කියලා තියෙනවා ඒක වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මොකක් හරි බේසිස් එකක් ඇතුව ඒ සම්ප්‍රදාය අනුව කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මට ආරංචි වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ක සභාවක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මම දන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමා දන්නවා ඒ කරන විදිය. නමුත් එහෙම ඒ සිලෙක්ට් කමිටි එකක් පත් කරනවා නම් සමහර වෙලාවට මේ සියලු දේවල් එතන කතා කරලා අපේ ඉල්ලීම මේ හරි විදියට ලොකු හුඟක් හදිසියක් නැතුව අපි හරියට ඒ වෙනස කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරු ඉන්නවා. මම ඔක්කොමලා කතා කරන්නේ නැහැ. මම අපේ ඔබතුමාට දුන්න නැත්නම් ඔබතුමාටත් හොඳ නැහැ මටත් හොඳ නැහැ. ඉතින් මම දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනාධිපති නීතිඥ රියන්සේ ආසිකවත්තුමා එතුමා අර PTA කොමිටුවේ සභාපති. ඒ කොමිටුව 48 වාරක් හම්බ වෙලා තියෙනවා.